Good morning, students. In the last session, we are seeing in Python variables and operators. Already we are completed variables and operators in Python. Now we are going to see the new one, Unit 2. Unit 2. Control structures. And this lesson name is control structures. Right. Now, learning objectives. After studying this lesson, student will be able to gain knowledge on the various flow of control in Python language. To gain knowledge on the various flow of control in Python language. To learn through the syntax how to use conditional construct to improve the efficiency of the program flow. To apply iteration structure to develop code to repeat the program segment for specific number of times or till the condition is satisfied. So after completion this chapter we will learn these things, right? Now introduction. Programs may contain set of statements. These statements are the executable segment that yield the result. In general, statements are executed sequentially, that is, the statement are executed one after another. There may be situation in our real life programming where we need to skip a segment or set of statement and execute another segment based on the test of a condition. This is called alternative or branching. Also, we may need to execute a set of statement multiple times called iteration or looping. In this chapter, we are to focus on the various control structure in Python, their syntax, and learn how to develop the program using them. Yes, so this is the control structure chapter. இந்த சாப்டர் வந்து நம்ம வந்து முழுக்க வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்போ அதோடைய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து அனதர் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் அனதர் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த டெஸ்ட் கண்டிஷன் எந்த ஒரு கண்டிஷனும் இல்லாமல் டைரெக்டாக நம்ம கொடுத்ததை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணோம்னா சிம்பிள் ப்ரோக்ராம். அதான் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம், லாஸ்ட் செஷனில். இப்போ வந்து வித் கண்டிஷன். அப்போ நம்ம இந்த கண்டிஷன் கொடுக்குறப்ப அதை வந்து என்ன ஆகுது, அது கண்டிஷன் வந்து ப்ரோக்ராமை வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாவோ அல்லது பிரான்ச்சிங் சிறு சிறு குழுக்களாக பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம், அல்லது இட்ரேஷன் சுழற்சி, அல்லது லூப்பிங், இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்லாம் இதில் பார்க்க போகிறோம். இந்த கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர். ரைட். கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர். A program statement that causes a jump of control from one part of the program to another is called control structure or control statement. As you have already learned in C++, these control statements are compound statements used to alter the control flow of the process or program depending on the state of the process. ஸோ இங்கே இந்த கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, இந்த ப்ரோக்ராமுடைய ஒரு பார்ட்லேருந்து அனதர் பார்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து கொண்டு போகிறது, ப்ரோக்ராமை வந்து கொண்டு போகிறது கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த சிம்பிள் ப்ரோக்ராமில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், குட்டி ப்ரோக்ராம்ஸாக பார்க்குறோம். ஆனால் இனிமேல் ஹியர் ஆஃப்டர் திஸ் ப்ரோக்ராம் we are going to see the control structure or statement, alternate or branching, iteration or looping. இந்த மாதிரியான முழுக்க ஒரு ப்ரோக்ராமுடைய டிஃப்ரெண்ட் வேரியஸ் பார்ட்டை வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்லேருந்து இன்னொரு பார்ட் போகிறது, இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம். ரைட். There are three important control structures. What is three important? One is sequential.
Next, alternative or branching. Alternative or branching. The finally, iterative or looping. Iterative or looping. These three are the importance of control structure. Now very first we are going to see in the sequential statement. A sequential statement is a composed of a sequence of statements which are executed one after another. One after another. A code to print your name, address and phone number is an example of sequential statement. So ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி சீக்வன்ஸாக தொடர்ச்சியாக வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறது சீக்வன்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட். இதில் கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. இங்கே ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க 6.1 ப்ரோக்ராம் டு பிரிண்ட் த நேம் அண்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சீக்வன்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட். பிரிண்ட் ஹலோ, திஸ் இஸ் Shyam. Print 43 Second Land, North Car Street, Tamil Nadu. This is the sequence of statements. After execute this program, we can get the output is hello, this is Shyam. 43 school, Second Land, North Car Street, Tamil Nadu. This is the output. This is one by one printing the statement. This is the sequential statement. Next one is alternative or branching statement. In our day-to-day life, we need to take a various decisions and choose the alternate path to achieve our goal. Maybe we would have taken a alternate route to reach our destination. When we find the usual road by which we travel is blocked, this type of decision making is what we are to learn through alternative or branching statement. Checking whether the given number is positive or negative, even or odd, can all be done using alternative or branching statements. So Python provide the following types of alternative branching statement: symbol if statement, if else statement, if elif statement. So alternative or branching means if the program length is going long, we must branch the statement or find the alternative way of the program. So this is called alternative or branching statement. So நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணையில் அந்த ப்ரோக்ராமோடைய லெவல் வந்து லென்த்தாக போயிட்டுருக்கப்போ அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சில பிரான்ச்சஸாக அல்லது ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தடை பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து யூஸ்வலாக ஒரு ரோடில் போயிட்டு ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ அந்த ரோடு வந்து பிளாக் ஆகுது அப்படின்றப்ப நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறப்ப அதோடைய பாதையை வந்து வேறு விதத்தில் மாற்றி அமைக்கிறோம். வேறு ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம். அது மாதிரி தான் இங்கே இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ப்ரோக்ராமை வந்து எப்படிலாம் பிரிக்கலாம் அப்படின்றப்ப இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் அண்ட் பிரான்ச்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் 3 டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், செகண்ட் ஒன் இஸ் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், தேர்ட் ஒன் இஸ் இஃப் எலிஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். 1 சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். எஸ், சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். Simple if is the simplest of all decision making statement. Conditions should be in the form of relational or logical expression. So simple if statement பொறுத்த வரைக்கும் என்ன, relational or logical expression, relational or logical expression பேஸாக வச்சுட்டு நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம். இது சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் syntax if condition statement block 1. In the above syntax, if the condition is true, block 1 will be executed. சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு ப்ரோக்ராமுடைய ஃபஸ்ட்டு, அதாவது ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவோ அதை மட்டும், ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் செக் பண்ணும். அனதர் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டால் இதுக்கு தெரியாது. அதனால தான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னா ஒன்று ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸ், இந்த மாதிரி 2 இருக்கும். ஆனால் ஒரு ப்ரோக்ராமுடைய ஒரு பார்ட்டை மட்டும் செக் பண்ணுறது வந்து சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். அதாவது ட்ரூ பிளாக்கை மட்டும் செக் பண்ணுறது சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் program 6.2 program to check
the age and print whether the eligible for voting. X equal to integer, input x equal to integer of input, enter the age. If age greater than equal to 18, print you are eligible for voting. அவ்வளோதான். அதாவது இங்கே வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமாக குட்டியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. அந்த வேரியபிள் இண்டீஜர் வித்தவுட் டெசிமல் பாயிண்ட், அதான் இண்டீஜர். அப்போ அதில் இன்புட்டில் என்ன பண்ணால் என்டர் யுவர் ஏஜ்னு கேட்குறோம். அந்த ஏஜ் நாம் கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ கிரேட்டர் தென் 18 இருந்தால் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் voting. அவ்வளோதான். ஸோ இன் திஸ் ப்ரோக்ராம் அவுட்புட் சீன் ஹியர். ஸோ enter the age, enter your age. I am given the new value is 34. So I can get the result, you are eligible for voting. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், 34ன்னு கொடுக்குறேன். இந்த 34ங்கிறது greater than 18, greater than 18. Now I can get the result, you are eligible for voting. In case same program I am again executed and given the result, enter your age 16. 16 is a less than 18. So no result, we never get any result now, because in this program they are checking only the given input is greater than 18, eligible for voting. அவ்வளோதான். ஸோ லெஸ் தேன் 18 கொடுத்தா என்ன பண்ணணுன்றதை பற்றி இந்த ப்ரோக்ராமில் சொல்லலை. அதனால் ஒரு ப்ரோக்ராமுடைய ஒரு பார்ட்டை மட்டும்தான் இது செக் பண்ணுது. அதனால தான் இது வந்து சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆஸ் யூ கேன் see in the second execution, no output will be printed, only the Python prompt will be displayed, because the program does not check the alternative process when the condition is failed. ஸோ கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆனால் என்ன பண்ணணுன்றதை பற்றி இங்கே சொல்லலை. அதனால் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிறதுனால greater than 18, அதாவது 34ங்கிறது eligible for voting, below 18 is no more. ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லலை, அதனால் அது ஒர்க் ஆகலை. கண்டிஷன் இஸ் ஃபெயில்டு. That's all. This is the simple if statement. Simple if statement. Right now, next statement is if else statement. The if else statement provide control to check the true block as well as false block. Following syntax is if else statement. ஸோ இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிள் இஃப்பில் ஒரு ப்ரோக்ராமுடைய ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் செக் பண்ணுது. இங்கே இஃப் எல்ஸில் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் போத் த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் செக் பண்ணுது. இதோடைய சின்டாக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா இஃப் கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 1 எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 2, அதாவது ட்ரூ ஃபஸ்ட்டு அல்லது ஃபால்ஸ் ரெண்டையுமே செக் பண்ணுது. எப்படி அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி, தென் கண்டிஷன். இஃப் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ லெஃப்ட் சைடு ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 1, தென் இஃப் கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் ரைட் சைடு ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 2. ஸோ கண்டினியூ எக்ஸிட். ஸோ இதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இது வந்து இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டோடைய எக்ஸிக்யூஷன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டக்கூடிய ஒரு ஃப்ளோ டயக்ராமை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ரைட், are you understand? Right, simply new the program. If else statement thus provide two possibilities and condition determine which block is to be executed. Right, so in this program scene, program 6.3, right, a equal to integer of input, enter any number. If a module 2 equal to double equal to 0, print a is an even number, else print a is a odd number. This is a odd number. In this program they are checking both the condition. ஸோ நான் வந்து ஒரு நம்பர் என்டர் த எனி நம்பர்னு வைக்கிறாங்க. அந்த நம்பர் கொடுக்குறேன், அந்த நம்பரை 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். ஸோ இது மாடியூல்ன்றதுனால ரிமைண்டர். அப்போ 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறப்ப ரிமைண்டர் 0 வந்ததுன்னா அது ஈவன் நம்பர். அப்படி 0 வரல, அதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது வேல்யூஸ் வந்துருச்சுன்னா அது ஆட் நம்பர். ரைட்டுங்களா? ஸோ 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறப்ப அது இரட்டைப்படை எண். அப்படி இல்லாமல் ஆன்சர் வந்து ஏதாவது வந்ததுன்னா அது ஒற்றைப்படை எண். இதுதான் இதோடைய ஈஸி கான்செப்ட். ஆட் ஆர் ஈவன். சி ஹியர்
in this very first enter the number 56. So 56 2 ஆல் divide பண்ணுறேன், I can get the result remainder is 0. So 56 is a even number, ரெட்டப்பட எண் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம். Then same again execute the program, then I am assigned the value, enter any number 67. I am given the assigned number is 67. 67 is the add number, ஒற்றைப்படை எண். So 67 is an add number. An alternate method to rewrite the above program is also available in Python. The complete if-else can also written as syntax: variable it's equal to variable 1 if condition else variable 2. ஸோ அப்போ வந்து இதோடைய ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா, வேரியபிள் கொடுக்குறோம், வேரியபிள் 1 if condition is true, else variable 2. This is the form of the if else statement. இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா கூட இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும். Note the condition specified in the if is checked. If it is true, the value of variable 1 is stored in the variable on the left side of the assignment. Otherwise variable 2 is taken as the வேல்யூ. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்க வேல்யூ வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணி என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் 1 வந்து ஸ்டோர் பண்ணி அதோடைய லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுது, அசைன் பண்ணிக்கிடுது. அதர்வைஸ் அப்படி இல்லாட்டி ரைட் சைடு வந்து அதை வந்து அதர்வைஸ் வேரியபிள் 2 வந்து டேக் பண்ணி ரிசல்ட் எடுக்குது. இதுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வந்து கொடுக்குறாங்க. ரைட்டா, எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் என்ன? Right, 6.4 program to check if the accepted number is add or even using the alternate method if else statement. Same program, இதில் வந்து என்ன ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் பாருங்களேன். A integer of input, enter any number, x even if a module 2 equal to 0, else add, then third line print a is x. That's all. Here see the last program, in this program same add or even கண்டுபிடிக்க தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம், if elseல் தான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து ஏங்கிற வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணுறோம், அடுத்து ஏவை 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். அந்த டிவைட் பண்ணப்போ 0ன்னு வந்ததுன்னா அது ஈவன் நம்பர், எல்ஸ் ஆட் நம்பர்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் கோடிங் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை லைனில் இருக்குது, 2 4 5 லைனில் வந்து இந்த கோடிங் எழுதியிருக்கோம். சேம் ப்ரோக்ராமை திரும்ப நான் எழுதுகிறேன். எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர், ஏ அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன், அது இன்டிஜராக வச்சுக்கிறேன். செகண்ட் லைனில் என்ன சொல்கிறேன், எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஈவன் எப்போ லெஃப்ட் சைடில், இஃப் ஏ மாடியூல் ஈக்குவல் டு 0, அதாவது லெஃப்ட் சைடில் அது ட்ரூவாக இருந்தால் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள ஆன்சர் ஈவன், எல்ஸ் அப்படி இல்லாட்டி ஆட் அப்படின்னு சொல்கிறேன். தென் பிரிண்ட் ஏ இஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கோ. இப்போ பாருங்களேன், சேம் த ப்ரோக்ராம் அங்கே 5 லைனில் கொடுத்தோம், இங்கே நம்பர் ஆஃப் லைன் எத்தனை இருக்குது, 3 லைனில் சேம் ப்ரோக்ராமுக்கு அதே ஆன்சர் கிடைக்கும் பாருங்கள். என்டர் த நம்பர், என்டர் எனி நம்பர் 3 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். 3 இஸ் ஆட், 3 இஸ் ஆட். இப்போ இது என்ன நடக்குது, 3 வந்து 2ஆல் டிவைட் ஆகுது. ஸோ ரிமைண்டர் வந்து 1ன்னு கிடைக்கும். அப்போ ரைட் சைடு என்ன இருக்குது, ஆட், 3 இஸ் ஆட் நம்பர், ஒற்றைப்படை எண். சேம் ஒன், என்டர் எனி நம்பர். இப்போ 22ன்னு கொடுக்குறேன், 22 டிவைடட் பை 2 மாடியூல் ரிமைண்டர் 0 வந்துடுது. ஸோ 22 இஸ் ஈவன், இரட்டைப்படை எண். ஸோ அப்போ வந்து எளிமையாக வந்து என்ன பண்ணுது, ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம கோடிங் எழுதையில் நம்ம வந்து எவ்வளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஷார்ட் அவுட் பண்ணி எடுக்க முடியும். அப்படிங்கிறது தான் இங்கே உள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்டாக எடுத்துக்கிறோம். 5 லைனில் எழுதின கோடிங்க 3 லைனில் எழுதி அவுட்புட்டை கொண்டு வர முடியுது. இது இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். Now third one is nested if else statement. Nested if else statement. When we need to construct a chain of if statement, then elif class can be used instead of else statement.
ஸோ நெஸ்டட் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்குன்னா கூடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதாவது ஒன்றுக்குள்ளே பின்னி பிணைஞ்சு அப்படி இந்த மாதிரி அது மாதிரி கூடு கட்டுறது, அதுதான் நெஸ்டட். ஒரு இஃபுக்குள்ளே இன்னொரு இஃப் வச்சோம்னா நெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு கண்டிஷனுக்குள்ளே இன்னொரு கண்டிஷனை நம்ம செக் பண்ணிட்டாலே அது நெஸ்டட் இஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதோடைய சின்டாக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இஃப் கண்டிஷன் 1 ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 1 எல்ஸ் கண்டிஷன் 2 ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 2, அதுக்கு அடுத்து இஃப்புக்குள்ளே எல்இஃப், அதுக்கு உள்ளே திரும்ப ஒரு எல்ஸ், தென் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் நம்பர் ஆஃப் டைம். ஸோ என் அதை தான் சொல்கிறாங்க. இப்போ இதில் என்ன இருக்குது, ஒரு இஃப்பு, அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே ஒரு எல்இஃப், அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே ஒரு எல்ஸ், மூணுமே கொடுத்துருக்கோம். இதில் என்ன நடக்குது, இந்த சின்டாக்ஸ் of if, elif, else mentioned above condition 1 is tested. If it is true, then statement block 1 is executed. Otherwise the control check the condition true. If it is true, statement block 2 is executed, and even if it's fail, statement block n mentioned in else part is executed. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க, அப்போ இந்த சின்டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே கண்டிஷன் 1 செக் பண்ணுறாங்க. டெஸ்டட் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் பிளாக் நம்பர் ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 1 வந்து ஒர்க் ஆகும். அதர்வைஸ் அது கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இல்லாட்டி அதர்வைஸ் கண்ட்ரோல் செக் த கண்டிஷன் ட்ரூ. இப்போ இந்த டூவில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இதில் வந்து ட்ரூ இருந்தால் இஃப் இட் இஸ் செக் த கண்டிஷன் பிளாக் 2, இதுவும் ட்ரூவாக இருந்தால், இதுவும் இல்லாட்டி இன்னொரு மேலே உள்ள ஒன்றும் ஃபெயில் ஆகிடுது, 2 ஃபெயில் ஆகிடுதுன்னா அப்படி என்ன ஆகிடும், ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ஃபெயில் பிளாக் n mentioned else part is executed. ஸோ இங்கே என்ன சொல்ல வர்றாங்க, ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே டெஸ்ட் கண்டிஷன் ரைட்டா, ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் பாடி ஆஃப் இஃபுக்குள்ளே போயிடுது, அடுத்ததில் போயிடுது. ஃபால்ஸாக இருந்தால் டெஸ்ட் கண்டிஷன் எல்இஃபுக்குள்ளே போகுது. அந்த எல்இஃப் வந்து திரும்ப ட்ரூவாக இருந்தால் பாடி ஆஃப் எல்இஃப்குள்ளே வரும். இல்லை அது ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா பாடி ஆஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு உள்ளே போயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த இஃப் எல்இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து கண்ட்ரோல் தட் மீன் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ வந்து ஃப்ளோ டயக்ராமில் எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத மிக தெளிவாக எளிமையாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நவ் see elif class combine if else statement to one if elif else. Elif can be considered to be abbreviation of else if. In an if statement there is no limit of elif class that can be used, but else class is used to should be placed at the end. ஸோ கடைசியில் வந்து எல்ஸ் வந்து கடைசியாக தான் ஒர்க் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு இஃப் எடுக்கிறோம், அந்த இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் பாடி ஆஃப் இஃபுக்குள்ளே போகுது, அது ஃபால்ஸாக இருந்தால் எலிஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்குள்ளே போகுது. அந்த எலிஃப் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் எலிஃபோடைய பாடி ஆஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே போகுது, அல்லது அதுவும் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா ஃபைனலி எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஃபைனலாக ஒர்க் ஆகுது. இதுதான் இங்கே சொல்ல வர்றாங்க. ஸோ நோட், if elif else statement is similar to nested if statement which you have learned in C++. இது வந்து C++ல நம்ம ஏற்கனவே படித்தது தான், அதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டுங்களா, நெஸ்டடுன்னு அங்கே படித்தோம், அதுதான் இங்கே எடுத்திருக்காங்க. ரைட்டுங்களா, ரைட். நவ் see the another one example program here. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமை நம்ம பார்த்தோம்னா இன்னும் நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமுடைய என்ன பண்ணுறோம், ஸ்டூடெண்ட்டோடைய கிரேடு கண்டுபிடிக்க போகிறோம், அவனுடைய ஆவரேஜ் மார்க்கை வச்சு கிரேடு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதான் இந்த ப்ரோக்ராம். இதில் என்ன சொல்கிறோம், கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 80 இருந்ததுன்னா அவனுடைய ஆவரேஜ் அவனுக்கு ஏ கிரேடு கொடு, கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 70 அண்ட் லெஸ் தென் 80 இருந்தால் பி கிரேடு, then greater than equal to 60 and less than 70 and the C grade, greater than equal to 50 and less than 60 and the D grade, otherwise E grade. இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய மெயினான கான்செப்ட். அப்போ இப்போ வந்து எப்படி ப்ரோக்ராம் செக் பண்ணுறாங்க, M1 அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள், M1 ஈக்குவல் டு இன்டிஜர் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் என்டர் த மார்க் இன்
ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சப்ஜெக்டோடைய மார்க் என்ட்ரு பண்ணுற சொல்கிறோம். மார்க் 2 M2 ஈக்குவல் டு இன்டிஜர் ஆஃப் இன்புட் என்டர் மார்க் இன் செகண்ட் சப்ஜெக்ட் தென் ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு மார்க் 1 ப்ளஸ் மார்க் 2 டிவைடட் பை 2. ஸோ இப்போ ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து அந்த ஆவரேஜில் இஃப் ஆவரேஜ் கிரேட்டர் தென் ஏ ஈக்குவல் டு 80 இருந்தால் பிரிண்ட் ஏ கிரேட். ரைட்டா? இது இஃப் கண்டிஷன். இப்போ நான் கொடுக்குறது மோர் தென் 80 வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா ஏ கிரேடு பிரிண்ட் ஆயிரும். சரி, இப்போ இல்லை. அப்போ எல்இஃப் பிரகாரம் என்ன கண்டிஷன்? ஆவரேஜ் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 70 அண்டு ஆவரேஜ் லெஸ் தென் 80 இருந்தால் பிரிண்ட் பி கிரேடு. அப்போ இது என்ன ஆகுது? அந்த நான் கொடுக்குற மார்க் வந்து பிட்வீன் 82 லெஸ் தென் 82 கிரேட்டர் தென் 70 இருந்ததுன்னா இந்த எல்இஃப் கண்டிஷன் பிரகாரம் பி கிரேடுன்னு கிடைக்கும். தென் எகெயின் எல்இஃப் ஆவரேஜ் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 60 அண்ட் ஆவரேஜ் லெஸ் தென் 70 இருந்ததுன்னா சி கிரேடு. ஸோ நான் கொடுக்குற வேல்யூ வந்து பிட்வீன் லெஸ் தென் 70 அண்டு கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 60 இருந்தால் சி கிரேடு. திரும்ப அதுவும் எல்இஃப் கண்டிஷன் தான் ஒர்க் ஆகுது. எகெயின் எல்இஃப் ஆவரேஜ் greater than equal to 50 and average less than 60 print grade D. இது வந்து மூணு கண்டிஷன் எல்இஃப் கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகுது. இதெல்லாம் இல்லைன்னா எல்ஸ் print grade E அப்படின்றத கொடுக்குறாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் எடுத்துட்டோன்னா அவுட்புட் 1 எடுக்கிறேன். அதில் என்ன பண்ணுறேன்? ஃபஸ்ட்டு என்டர் த மார்க் இன் த ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் என்னது 34. என்டர் த மார்க் இன் செகண்ட் சப்ஜெக்ட் 78ன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ 34 + 78 கூட்டினா 112. ஸோ பை 2 போட்டோம்னா 56 தான் ஆவரேஜ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த 56ங்கிறது இந்த இதில் எங்கே மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எங்கே மேட்ச் ஆகுது? ஸோ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 50 தென் லெஸ் தென் 60 பிரிண்ட் டி கிரேடு. ஸோ தட் கிரேடு டி அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிடுது. இதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ரைட்டுங்களா? ஸோ தட் இதை வச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இஃப் கண்டிஷன் கிரேட்டர் தென் 80 இருந்ததுன்னா அந்த இது கண்டிஷன், அப்படி இல்லாட்டி 3 எல்இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம், அதில் உள்ள ஆன்சர். இதெல்லாம் இல்லைன்னா ஃபைனலாக எல்ஸ் கடைசியாக இ கிரேட் பிரிண்ட் ஆகும். இதை தான் இந்த ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது நெஸ்டட் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நோட் the 2 blocks of code in our example of if-else statement are both intended 4 spaces, which is typical amount of indentation of Python. அதில் வந்து 4 கண்டிஷன் கொடுத்துட்டே வர்றோம். ரைட்டா? greater than 80, greater than equal to 70, greater than equal to 60, greater than equal to 50. ஸோ இந்த 4 கொடுக்குறோம். அதை தான் சொல்கிறாங்க. Which is a typical amount of indentation for Python. In most other programming languages, indentation is used to only help make the code look pretty, but in Python it is required to indicate to which block of the code is statement belongs to. ஸோ அந்த இண்டென்டேஷன் வந்து ஒன்றா பார்த்துட்டே வருது. அதில் எது வந்து செட் ஆகுதோ அதை வந்து எடுத்துக்கிடுது அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்கிறாங்க. another one is very very important. Another one example they are given for us. The another example is the given number is vowels. அதான் அந்த vowelsல வருதுன்றது தான். program illustrate use of the in and not in if ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க? கேரக்டர் இன்புட் என்டர் த கேரக்டர் செக் இஃப் எல்ஸ் லெட்டர் vowels if ch அதான் வேரியபிள் in small a or caps A E vowels A E I O U அதை தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ small a or small caps A, small e or caps E, small I or caps I, small o or caps O, small u or caps U, anyone. ஸோ இதில் எதுவாக இருந்தாலும் print the variable is a vowel. Variable is vowel. This is the first one. Then again to check if the letters typical is not A or B or C. So if character is not அங்கே என்ன சொல்கிறோம்? in if characterன்றது வேரியபிள் in இதுக்குள்ளே இருந்தால் இல்லை இதில் இல்லைன்னா எதுக்குள்ளே இல்லைன்னா ABC if character not in ABCயா இல்லைன்னா print
character the variable is not ABC அதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் அவுட்புட் 1 enter the character E small e. ஸோ இன் அந்த சி கேரக்டர் இன்னில் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் AEIOUக்குள்ளே இது அடங்கி இருக்குது. ஸோ E is a vowel. ஸோ அவுட்புட் 2 enter the character X. X is ABCக்குள்ளே அடங்கலை, not character is not in ABC. So X is not in ABC. This is the another one. This is இதுதான் வந்து இந்த எல்லிஃப் வந்து உள்ள ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ இன் திஸ் செஷன் வி ஆர் கம்ப்ளீட்டட் நவ் த ப்ரோக்ராம். இன் திஸ் ப்ரோக்ராம் என்ன இஃப் எல்ஸு நெஸ்டட் இஃப் எல்ஸு இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். த ஃபாலோவிங் நெக்ஸ்ட் செஷனில் நெக்ஸ்ட் இதை வந்து கண்டினியூவாக பார்ப்போம். ஸோ தட் நவ் we will complete this session. We will see the next session.